At the outset, I would like to congratulate Big Academy, Ramana Gariki, మీ శుభాకాంక్షలు మీ మొత్తం టీమ్ కి. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా పోటీతత్వం ఉంది, చాలా సో మెనీ అకాడమీస్ అండ్ సో మెనీ అదర్ కాలేజెస్ విచ్ ఆర్ ఆఫరింగ్ దిస్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు కమ్ అప్ విత్ సంథింగ్ యూనిక్ యాజ్ యూ హ్యావ్ టోల్డ్. బికాస్ ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తున్నాము ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఏఐ Sir, thank you for having me on board for the Big Academy. I wish you all the best. With your experience in education and technology for 20 years, thank you, I hope you will make it count for the students, and it will become a very successful venture for you and for the students. I just want to say to the parents who are listening, whose children are going to be part of the Big Academy, is that a lot of your parents have worked very hard for your education. There are a lot of parents who probably have 2 meals a day. There are a lot of parents who've chosen a different profession just to support families and to support children's education. For example, my mother was making clothes at one time to support me, and my father did not make big in cricket, and he went to acting to support his family. So I'm sure a lot of your parents have probably, working overtime to support your education. So please remember the sacrifices of your parents and your teachers. If you enjoy doing something, do it with your whole heart. Otherwise, don't do it. And yes, pressure is there. Whether you're studying, whether you're playing, whether you're working in a profession, it's how you handle pressure. How I handle pressure was, work hard, be disciplined, put in the practice. If you put in the practice, the results will come. And it's okay to fail. I always feel it's okay to fail. If you don't fail, then you wouldn't know how to succeed. So I think my story has been a lot of failures put together, and that has been my success story coming out from them. So don't be afraid to fail, give it your best, but most importantly, enjoy what you're doing and do it for the people, who you wanted to. Whether it's your parents, whether anybody special, do it for them. So thank you very much, Hyderabad. Hyderabad has given me a lot of success in my under 19 days, in my domestic performances. I've made a lot of comebacks performing in Hyderabad for India. I won the IPL playing for Hyderabad. And one of your and my favorite players, Abhishek Sharma, plays for Hyderabad. So I love Hyderabad and I love coming here, and thank you, Big Academy. Thank you, Ramana sir, for having me, and love you all. Thank you. Strategist EdTech Consultant. Welcoming on stage CV Anand sir. The stage looks bigger, better. Presenting to you the team of Big Academy.
Thank you very much. Can we request the team to take it off? Okay, before anything, Yuvraj sir. ఈ రోజు నన్ను ఇక్కడికి పిలిచి నేను కూడా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడదాం అనుకున్నాను కానీ నా ఇంగ్లీష్ మీకు అర్థం కాదు. మీకు అర్థమయ్యే ఇంగ్లీష్ నేను మాట్లాడలేను. కాబట్టి నాకు వచ్చిన తెలుగే నేను మాట్లాడతాను. ముఖ్యంగా ఈ రోజు ది 6 feet జెంట్లమన్ మిస్టర్ యువరాజ్ సింగ్ ఆయన ఇక్కడికి వస్తున్నారని తెలిసి తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ స్టూడెంట్స్ ని కొంచెం మోటివేట్ చేయాలనే ఐడియా చెప్పారు. స్టూడెంట్స్ మోటివేట్ చేయడం అంటే చాలా మంది స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతుంటారు. స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతుంటారని మనం అంటాం కానీ వాళ్ళు స్ట్రెస్ ఫీల్ అవడానికి రీజన్ మనమే. మనం అనేటువంటి విషయం మనం తెలుసుకోవాలి. ముఖ్యంగా పేరెంట్స్ తెలుసుకోవాలి. ఎందుకు స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నారంటే దేర్ ఆర్ సో మెనీ రీజన్స్ నాకు తెలిసినప్పుడు. బట్ ఓన్లీ మెయిన్ రీజన్ ఈజ్ కంపారిజన్. మన పిల్లల్ని వేరే పిల్లలతో కంపేర్ చేసి పక్క వాళ్ళ అబ్బాయి చూడు ఎంత బాగా చదువుకున్నాడో, ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయో, మన పిల్లలు చూడు ఏం చదువుకోవటం లేదు, ఏమి లాభం లేదు, నువ్వు ఎందుకు పనికి వస్తావురా అని తిట్టినప్పుడు మాత్రమే అతను స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతాడు. అలా కాకుండా అతన్ని తను చదువుకోమని మీరు కొట్టినా ఫీల్ అవ్వడు, ఇంకేదైనా చెప్పినా ఫీల్ అవ్వడు. కానీ ముఖ్యంగా కంపారిజన్ చేసి చెప్పినప్పుడు మాత్రం చాలా 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 ఫీల్ అవుతాడు. అటువంటి స్థితిలో పేరెంట్స్ ఉండకూడదు. తర్వాత వాళ్ళు సరిగా చదవటం లేదని మనం పెద్ద కంప్లైంట్ ఇస్తాం పిల్లల మీద. కానీ ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం, మనం చెప్పాల్సిన విషయం, వాళ్ళు చదవటం లేదు కాదు, వాళ్ళు చదువుకునేటువంటి మనం చేయలేకపోతున్నాం. దట్ ఈస్ అవర్ ఇన్ఎఫిషియన్సీ. వాళ్ళని ఎంతో జాగ్రత్తగా ఓపికగా చేశారు కాబట్టి చదువులో వాళ్ళు ఉత్తీర్ణులు కావడానికి, గొప్పవాళ్ళు కావడానికి ఎంతో పేరెంట్స్ కి సహనం అవసరం. అటువంటి దాన్ని సరైనటువంటి పద్ధతిలో స్టూడెంట్స్ కి చెప్పడం కోసమే. ఎందుకంటే నేను ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ కి జనరల్ గా నేను రాను. ఎందుకు రానంటే ఏదో మామూలు ఫంక్షన్స్ అంటే అక్కడ ఏదేదో మాట్లాడాలి, నాకు తెలియని విషయాలు చెప్పాలి. ఇందాక ఈయన మాట్లాడారు, ఒక్క ముక్క నాకు తెలియదు. కానీ తెలుసుకున్న వాళ్ళు, వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళ మ్యాటర్స్ వేరే ఉంటాయి. బ్రహ్మానందం వచ్చాడనగానే ఏదో 2 కామెడీ సీన్లు, కొన్ని కామెడీ డైలాగులు చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారనే నేను రాను. పర్టికులర్లీ స్టూడెంట్స్ కి సంబంధించి, బికాస్ ఇన్ ప్రీవియస్ పొజిషన్ లో ఐ వాస్ ఏ లెక్చరర్. నేను లెక్చరర్ గా పనిచేశాను కాబట్టి స్టూడెంట్స్ కి ఏదైనా కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి, కొంచెం వాళ్ళు జాగ్రత్తగా తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి ఐడియాతోటి ఎక్కడ కాలేజీ వాళ్ళు, స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు పిలిచినా నేను వచ్చి వాళ్ళతో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది కూడా. అందుకని నేను, బట్ లైఫ్ ఈజ్ ఏ గేమ్, యూ ప్లే ఇట్, దట్స్ ఆల్. లైఫ్ ఈజ్ ఎ గేమ్, యూ ప్లే ఇట్. అలాగే జీవితాన్ని ఇట్స్ ఎ ఛాలెంజ్, మీట్ ఇట్. మీరు ఏదైనా మీరు దాన్ని ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకోగలిగితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకే ఒక మాట చెప్పేసి ముగించేస్తాను. బ్రహ్మానందం was belong to a very, 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 very poor family. My father was a poor teacher. He has a huge family. But అక్కడి నుంచి చదువుకోవడానికి ఒక్కొక్క స్టెప్ చదువుకోవడానికి నేను చాలా ఇబ్బంది పడేవాడిని, ఫైనాన్షియల్ గా, మెంటల్ గా, ఫిజికల్ గా కూడా. అటువంటి కండిషన్ నుంచి నేను ఎప్పుడు వెనక్కడిగి అయ్యో నేను చదవలేకపోతానేమో, నాకు ఫ్యూచర్ ఉండదేమో అనే ఫీలింగ్ నాకు ఎప్పుడూ కలగలేదు. ఐ నెవర్ స్ట్రెస్ నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వలేదు. స్ట్రెస్ ఎందుకు ఫీల్ అవుతాం? 90% ఆఫ్ ది ఇండియన్స్ ఆర్ పూర్ పీపుల్, అందులో మనం కూడా ఒకటే అనే ఆలోచనతో నేను ఉండి అలా 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 స్టెప్స్ దారుకుంటూ వచ్చి I have completed my graduation and post-graduation, and I became a lecturer, and I became an actor. Now I am a Guinness Book of World Record holder. I am a doctorate. By the mercy of God, I am a Padma Shri holder. So, నేను మీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే, ఏదో కష్టం వచ్చింది కదా అని మనం ఇబ్బంది పడిపోయి, బాధపడిపోయి వెనకడుగు వేయొద్దు. Go ahead, go ahead, go ahead. వెళ్ళినప్పుడు you will meet the success, you will definitely will get the success. I wish you all the best, my dear friends. I am thankful to the Big TV. ఏం చెప్పాలమ్మా? ఏం లేదా? బిగ్ అకాడమీ వాళ్ళకి నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, అండ్ ది గ్రేట్ యువరాజ్ సింగ్, దీంతో అంటే ఈయన చూడాలంటేనే తలపైకి చూడాల్సి వస్తుంది.
such a greatest personality in India. Right. Thank you very much. కిల్బిల్ పాండే సార్, ఒక్కసారి మా కిల్బిల్ పాండే వాకింగ్ ఒక్కసారి. Yuvi sir, probably you didn't understand the last dialogue. I'll translate it.